Hello students, let's we start second session of the unit 2 basic components of hydraulic system, which is comes under the course of fluid power automation. After completion of this unit, the students are recognize the concept of different hydraulic actuation elements. In this session, we are going to discuss the major contents like internal gear pump and unbalanced vane pump. After completion of this session, the students are able to understand the construction and functions of internal gear pumps, and along with that one, the students are recognize the concept of unbalanced vane pump. With that, they understand the construction and functions of internal and unbalanced vane pump. In this session, I'm going to give a brief lecturing on internal gear pump and unbalanced vane pump. Let's we start the first content of this session, the internal gear pump. The schematic representation of internal gear pump is as shown on the screen. Please, there is a two sketches. One is an white and black sketches, another one is a colored sketch. Please carefully observe these two sketches. This internal gear pump is mainly consists of following parts like pinion gear, ring gear, and stationary crescent, and inlet port and outlet ports. All these parts are assembled inside the cam ring, means it is inside the pump casing. This is the basic components of the internal gear pump. We come to the construction. This pump is consists of an pinion gear as a spur gear with an external gear and a ring gear with an internal teeth. The schematic representation of such a pump is shown in the figure. The pinion and ring gears are mounted eccentrically in a pump casing. The pinion is driven by motor, which in turn drives the ring gear with internal gear teeth on it. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಗೇರ್ ಪಂಪ್ ಪಿನಿಯನ್ ಗೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಂಗ್ ಗೇರ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಈ ಮೂರು ಪಾರ್ಟ್ಸಸ್ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಪಂಪ್ ಕೇಸಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಕಲಿ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಿನಿಯನ್ ಗೇರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸು ರಿಂಗ್ ಗೇರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಪ್ಸೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೈನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರೋದು ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಕಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಿನಿಯನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮೂವರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಪ್ರೈಮ್ ಮೂವರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ರನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ದಿ ರಿಂಗ್ ಗೇರ್ ಸಹ ರೊಟೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ದಿ ಪಿನಿಯನ್ ಗೇರ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ರೊಟೇಟ್ಸ್ ಸೈಮಂಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಗೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಂಗ್ ಗೇರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಎರಡೂ ಟೀತ್ಸ್ಗಳು ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೈಮಂಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿನಿಯನ್ ಗೇರು ರೊಟೇಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಂಗ್ ಗೇರು ಸಹ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ಗೇರ್ಗೂ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ ಗೇರ್ಗೂ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಹೆಸರು ಕ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫಿಗರ್ 2 ಇನ್ ಕಲರ್ಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ ಗೇರ್ಗೂ ಮತ್ತು ರಿಂಗ್ ಗೇರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಒಂದು ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪರ್ ಗೇರ್ ಈಸ್ ರೊಟೇಟ್ಸ್ ಸೈಮಂಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ಗೇರ್ is also rotates. It means in the same direction the both gears are rotating. Okay, these two gears means pinion gear ಮತ್ತೆ ರಿಂಗ್ ಗೇರ್ನ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಕಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಕಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಆಕ್ಸಿಸು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಕಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಸಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸೀಲಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೂ ಗೇರ್ಸಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ನ ಪಡೆದು. ಲೆಟ್ಸ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಆಪರೇಷನ್. The meshing teeth coming out of mesh
causes an increasing in the volume. This creating the partial vacuum inside the cavity. This cavity is close to the inlet. Due to this, atmospheric pressure is pushes the fluid from the sump into the pump cavity. The stationary crescent between the two gates acts as a seal between the inlet and outlet port. It means nothing but ಯಾವಾಗ ಎರಡು ಟೀತ್ಗಳು ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿರ್ತವೋ ರೊಟೇಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಟೀತ್ಗಳು ಡಿಸ್ಎಂಗೇಜ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಎರಡೂ ಗೇರ್ಗಳು ಡಿಸ್ಎಂಗೇಜ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ಆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಸ್ಪೇಸ್ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೋ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಏರಿಯಾ ಪ್ರೆಷರ್ಗೂ ಔಟ್ಸೈಡಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ಗೂ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೆಷರ್, ಆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಆಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಆಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೋ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಯಿಲು ಸಂಪಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪಂಪ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಫಿಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್. ಇನ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಗೇರ್ ಪಂಪಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆದಾಗ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರು ಸಂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಆಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಯಿಲು ಸಂಪಿಂದ ಪಂಪ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ pressure is entering into the pump cavity, ಪ್ರೆಷರೈಸ್ಡ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪಂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಗೇರ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ ಫಿಲ್ ಆದಂಥ ಆಯಿಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ರೊಟೇಟ್. ಅದು ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ರೊಟೇಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಪಿನಿಯನ್ ಗೇರ್ಗೂ ಮತ್ತು ರಿಂಗ್ ಗೇರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಈಸ್ ಎಂಟ್ರಾಪ್ಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೀತ್ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಟ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ಎಂಟ್ರಾಪ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೊಲಿಷನ್ ಆದಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ಡ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಏನು ಟೀತ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮ್ ಔಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಪೋರ್ಟ್. Then finally the pressurized fluid will be throw out the discharge portions. So this is the basic construction of the internal gear pump. Vacuum ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಪಂಪ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂಟ್ರಿ ಆದಾಗ ಎಗೈನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಟರ್ ಆದಂಥ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಎರಡೂ ಟೀತ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೀತ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಆಫ್ ರೊಟೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಎಂಗೇಜ್ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಡಿಸ್ಎಂಗೇಜ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, pressurized fluid will be come out from the outlet port. This is the working and constructions of internal gear pump. Let's we move to the another content is the unbalanced vane pump. Let's we start next content of this session is unbalanced vane pump. The schematic representation of unbalanced vane pump is shown on the screen. Please carefully observe this one. Here this type of unbalanced vane pump is mainly consists of the following parts like vanes, rotor, cam ring, inlet port, outlet ports, and also these two rotors and cam rings are placed eccentrically, which is shown in dotted line. And also second sketch is a clearly indication of the construction and operations of the unbalanced vane pump, which is represented in colors, which is showing clear how the pressure is created in the unbalanced vane pump. This is the operations, construction of the unbalanced vane pump. Let's we start the construction of the unbalanced vane pump.
The construction and principle of operation of an unbalanced vane pump is illustrated in this sketch. The pump has a motor and a cam ring mounted eccentrically. The rotor has a slots and vanes are slipped in these slots. The rotor has a slots and the vanes are slipped in these slots. The vanes are spring loaded within the slot such that they are held pressed against the cam surfaces. The rotor is keyed to the drive shaft driven by the prime. Prime mover is nothing but electric motor. The rotor, vane and cam rings are housed in a casing with suitable inlet and outlet lines. In addition, the center line of these rotors and cam ring have an eccentrically as shown in the sketch. This is a dotted line is showing the cam ring and rotor is placed eccentrically separately. This is the basic construction of the unbalanced vane pump. If you come to the operation, the rotor rotates, the vanes slides along the cam ring surfaces, held under the centrifugal forces assisted by the spring pressure. As the rotor perform off revolution, the vanes gradually move out from the rotor slats, which result in the volume increases between the vane and the cam ring. Due to this is causes a losses of pressure and create a partial vacuum. Due to this partial vacuum creation, the oil is sucked in from the inlet line. It means the atmospheric pressure is acting on the fluid, pushes the oil into the chamber. The oil is carried out between the vane cavity. This is the first operation. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿ ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ವೇನ್ ಪಂಪ್ ಒಂದು ರೋಟರ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ ರಿಂಗ್ ಎರಡು ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿ ರೋಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇನ್ಸ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ವೇನ್ಸ್ಗಳು ಆ ಸ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ವೇನ್ಸ್ನ ನಾವು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೊಟೇಷನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕ್ಯಾಮ್ ರಿಂಗ್ ವೇನ್ಸಸ್ಗಳು ಕ್ಯಾಮ್ ರಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಟಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಕ್ಯಾಮ್ ರಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ಗಳಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಲರ್ ಸ್ಕೆಚಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್. ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವೇನ್ಸ್. ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಟಚ್ ಆದಾಗ ಈಚ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಿ ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಪ್ರೆಸರು ಆಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸರ್ನ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಸಂಪಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಯಿಲು ಕ್ಯಾಮ್ ರಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ವೇನ್ ಪಂಪಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಯಿಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಂದು ವೇನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೆಸರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆದಾಗ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಆದಂಥ ಆಯಿಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಂಟ್ರಾಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಎಂಟ್ರಾಪ್ ದಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ವೇನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಆಯಿಲ್ಲು ಕಡಿಮೆ ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಎಂಟ್ರಾಪ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಶೋ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸ್ಪೇಸಸ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಅದು ರೊಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಾಗ ರೆಡ್ ಕಲರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಕಲರ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಆಯಿಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಸರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರೆಸರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ ಆದಾಗ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಪನಿಂಗ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಸರೈಸ್ಡ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದಿ
operation will be taken place in the unbalanced Vane pump. ಯಾವಾಗ ಪ್ರೆಸರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಆ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಪ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ವೇನ್ಸ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನಲ್ಲಿ ಅದು ಆಯಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಎಂಟ್ರಾಪ್ ಆದಾಗ ಪ್ರೆಸರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ fluid is pressurized fluid is ejected to the outlet line. This is the basic construction and operation of unbalanced Vane pump. So up to this we are discussed about the two elements like internal gear pump, its construction and operation. Then we discussed the unbalanced Vane pump, its construction and operation, and then we will be moved to the which are related to the these two contents. It is a multiple choice questions. The first question is a device used to convert fluid energy into the mechanical work is nothing but actuator. Actuators are different actuators, semi rotary actuators ide, linear actuators ide, rotary actuators ಗಳಿದೆ. So like that here the device is converts the fluid energy into mechanical work is called as a actuator. The second question is, an internal gear pump, a seal acts between the inlet and outlet, name is called a dash. There is a three option: crescent, washer, diaphragm and U-ring. So in this sketch you will be easily see what it is. Okay, here seal between the internal gear and outer gear ಯಾವ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is a crescent. The answer is crescent. The answer is crescent. The next question is, gear pump is also known as dash pump: piston, axial, gear wheel and radial. The answer is C, gear wheel pump, because the gear means the gear pump is consists of a gears elements like internal gear ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ external gear ಆಗಿರ್ಬೋದು. wheel ಮೇಲೆ it is a periphery ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ inside the ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಗೇರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಗೇರ್ ಪಂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎ ಗೇರ್ ಪಂಪ್ ಇಸ್ ಯೂಸಸ್ dash petrochemical pumps, meshing of gears, fourth pumps and air lift pumps is obviously it is a second answer is a meshing of gears. So thank you for the listening this session. So I am going to stop this session. Thank you.